So I think we can start our class now. And today we are going to start about uh, IELTS speaking module part 2. Here we have discussed in our previous class the basic terms and facts of QCAT section. And today we are also going to discuss about the QCAT section briefly. So it's really important for everybody to perform QCAT section perfectly. So basically, if you can do the perfect delivery on your QCAT section, definitely your examiner will be really satisfied to you. And if he or she can be satisfied and you can create the first impression perfectly, that will be really helpful to you to get the high band score in your IELTS speaking test. So basically, introductory part is more important because it's very fast impression and fast task. And secondly, when you will do the perfect and outstanding performance in your QCAT section, the examiner will get a great concept about you that you have capability uh, really outstandingly, and he or she will be really satisfied to you. Okay, and definitely it's really important to make satisfaction to your examiner. So in our previous class we have discussed the basic and part 1 in QCAT section, and today we are going to discuss the part 2 of speaking QCAT section. Okay, so I would like to request everybody to do this task perfectly, and everybody should to practice regularly in your uh, home, and you should to make homework perfectly. And if you don't practice in regularly in your home, that will be really difficult to you to be more fluent, to be more natural, and really influential speaking important for you, because when you will create the influence in on the examiner, that will be really helpful to you to get the confidence and to rise your confidence betterly. Okay, so today we are going to discuss about this fact, and secondly, we are going to discuss about some strategies, answering rounding of question, types of question, and some model answer is we'll discuss in our class. Okay. Okay. So next, some strategies we should to be know about here. Prepare some high level language. সো আমি গতদিন আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমরা জানি যে পার্ট 2 তে সাধারণত কয়েকটা স্পেসিফিক টাইপের বা স্পেসিফিক টপিকস এর উপরেই কিন্তু কোশ্চেন গুলো হয়। সো আমরা যদি সেই স্পেসিফিক টপিকস গুলোকে সামনে রেখে কয়েকটা মডেল অ্যান্সার রেডি করতে পারি, তাহলে সেটি আমাদের জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। এবং আমরা সেটা করতে পারলে, যদি আমরা বাসায় সেভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি, তাহলে কিন্তু সহজেই সেটা ভালো একটা স্কোর করা যাবে। ঠিক আছে, কারণ আমরা যদি প্র্যাকটিস করি এবং সেটার মধ্যে যদি একটা ন্যাচারালিটি মেনটেন হয়, ডেফিনেটলি সেটা কিন্তু অনেক ভালো একটা আহ, হচ্ছে ডেলিভারি হতে পারে। এবং আপনি যখন স্পিকিংটা করবেন, আপনার এক্সামিনার যখন টেস্টটা নিবে, যখন দেখবে যে আপনার মধ্যে, আপনার স্পিকিং এর মধ্যে বেশ কিছু অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু ওয়ার্ড আছে, ভোকাবুলারি, সেন্টেন্স স্ট্রাকচার আছে, তখন সে কিন্তু অনেক বেশি খুশি হয়ে যাবে এবং আপনাকে সে একটা হাই ব্যান্ড স্কোর দিতে বাধ্য হবে। সো এখানে কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সো আমরা এখানে দেখেন অলরেডি বলা আছে যে কয়েকটা টপিকস তারা ফিক্সড, যেমন কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে। এখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি বলবেন সেটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। আপনাকে বলবে যে কোনো একটা ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, সে আপনার লাইফে আইডিয়াল পারসন, বা আপনি তাকে ফলো করতে চান, বা আপনি তার মতো হতে চান। ঠিক আছে, এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। আবার কোন একটা প্লেস, আমরা জানি যে যে কোনো প্লেস সম্পর্কে জানতে চাইতে পারে, যে কোন একটা জায়গা সম্পর্কে বলেন, সেই জায়গাটাতে আপনি ভিজিট করেছেন বা ভিজিট করতে যেতে চান, সামথিং লাইক দ্যাট। কোন একটা জিনিস সম্পর্কে বলতে পারে, যে একটা
টেকনোলজি সম্পর্কে বলো, যেটা তুমি ব্যবহার করো অনেক বেশি এখন স্যাটিসফাইড, যেটা তুমি ছোটবেলাতে সেটা অ্যাভেলেবেল ছিল না বা 10 বছর আগে অ্যাভেলেবেল ছিল না, এরকম যে কোনো কিছু সম্পর্কে বলতে চাইতে পারে। মানে আপনি তখন কম্পিউটার সম্পর্কে বলতে পারেন, ল্যাপটপ সম্পর্কে বলতে পারেন, আপনি আপনার মোবাইল সম্পর্কে বলতে পারেন, ডাজেন্ট ম্যাটার। সো আপনি যে কোনো একটা বিষয় বললেই হবে। আচ্ছা, কোনো একটা অ্যাক্টিভিটিস বা এক্সপিরিয়েন্সেস এর ঘটনা জানতে চাইতে পারে, যে আপনি কোনো একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন যে অভিজ্ঞতা আপনার লাইফটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছে, আপনার লাইফে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই অভিজ্ঞতাটা, এবং সেই অভিজ্ঞতার কারণে আপনি আপনার লাইফের অনেক পরিবর্তন দেখতে পেয়েছেন। তো এরকম একটা যে কোনো টপিকসের উপরে কিন্তু তারা যখন আপনাকে কোশ্চেন করবে, এবং আপনি মানে একেবারে নিজে নিজে সিলেক্ট করতে পারবেন সেটা আপনি কি সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছেন। সো এটা কিন্তু আপনি যদি আগে থেকেই এরকম করে কিছু মডেল অ্যান্সার করেন, কারণ এই 5টা বিষয়ের মধ্যেই কিন্তু আপনার টপিকস গুলা থাকবে। সো আপনার টপিক যেটাই আসুক, আপনি আপনার তৈরি করা মডেল অ্যান্সারে যদি আপনি ডাইভার্ট করতে পারেন, আপনার ওইটাতে যদি কম্বাইন্ড করে বলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনি হচ্ছে ভালো কিছু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি অ্যাড করতে পারবেন সেখানে। আপনি আপনার মতো করে সুন্দর করে চমৎকার স্ট্রাকচার সম্পন্ন কিছু হচ্ছে মডেল অ্যান্সার রেডি করতে পারবেন। সো এইগুলা কিন্তু আপনার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। সো এই টপিকগুলোর উপর প্রশ্ন হয় সাধারণত, তাই এই টপিকগুলোর উপর বিষয়ভিত্তিক শব্দ শিখে রাখা ভালো। যেমন একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আপনি বলতে পারেন হি ইজ ভেরি ইন্ট্রোভার্ট অর এক্সট্রোভার্ট অর অ্যাম্বিভার্ট। না, এই শব্দটি এই শব্দ তিনটি আপনাকে অনেক সাহায্য করবে। যে হচ্ছে কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে অ্যাম্বিভার্ট বা হচ্ছে ইন্ট্রোভার্ট বা এক্সট্রোভার্ট, প্লেস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আপনি অ্যাম্বিয়েন্স অর্থাৎ সেই জায়গার আবহাওয়া উল্লেখ করতে পারেন। কোন একটা বিষয় মানে কোন একটা জিনিস অবজেক্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি আপনার ফোনের আকার বর্ণনা দিতে গিয়ে সেটা বলতে পারেন যে ইটস ভেরি টিনি ইনস্ট্রুমেন্ট ফর মি। সো দেখতে কেমন বলতে গিয়ে সেটা আপনি রেক্টেঙ্গুলার বলতে পারেন। হ্যাঁ, এবং রঙের বর্ণনা দিতে গিয়ে ম্যাজেন্টা, রেডিশ পার্পেল, টার্কোয়াইজ, এই শব্দগুলো কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন। এইগুলা কিন্তু আপনার যে ল্যাঙ্গুয়েজের লেভেলটা অনেক বেশি হাই করতে সহায়তা করবে। সো আপনি যদি কোনো ব্যক্তি ধরেন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখেন, তাহলে পরীক্ষায় ডেসক্রাইব অ্যান অ্যাডভেঞ্চারাস পারসন আসলে আপনি আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে কথা বলবেন, দ্যাটস ফাইন। আপনি আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে আপনি যদি মডেল অ্যান্সার রেডি করেন, সো আপনি যেটা জানেন যে আপনি যেটা রেডি করছেন সেটা হয়তো এমন যে সে হচ্ছে আইডিয়াল পারসন, এবং আপনি তাকে ফলো করতে চান বা আপনি তার মতো হতে চান, আপনি এরকম একটা কোশ্চেন বা এরকম একটা মডেল অ্যান্সার রেডি করছেন, দ্যাটস ফাইন। সো আপনি সেখানে যদি বলে যে অ্যাডভেঞ্চারাস পারসন সম্পর্কে বলেন, সো আপনি সেই আপনার বন্ধুকেই ওই একই সেন্টেন্স গুলাকে আপনি জাস্ট আপনার বন্ধুর সাথে বন্ধুর হচ্ছে ইয়ার সাথে করতে পারেন যে অ্যাডভেঞ্চারাস পারসন, সে আপনার বন্ধু, এবং হচ্ছে যে তার এই গুণাবলীগুলো আছে এবং যার কারণে আপনি তাকে ফলো করতে চান। সো ডাজেন্ট ম্যাটার। সো আপনি আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে নিয়ে কথা বললেন এবং সেই জায়গায় যোগ করে দিলেন আপনার বন্ধু একজন অ্যাডভেঞ্চারাস পারসন। ভেরি সিম্পল। এমনকি আপনাকে বেস্ট টিচার, গুড টিচার অথবা ওয়ান্ডারফুল পারসন, হেল্পফুল পারসন নিয়ে কথা বলতে বললে আপনি আপনার বন্ধুকে নিয়ে বলতে পারেন যে সে একজন বেস্ট টিচার আপনার বন্ধু, গুড টিচার, ওয়ান্ডারফুল পারসন বা হেল্পফুল পারসন, এবং আপনি জাস্ট আপনার বন্ধুকে সেই জায়গায় উল্লেখ করে দিলেই হয়ে যাবে। সো এটা কিন্তু ভেরি সিম্পল। এখন তবে অনেকগুলো মডেল অ্যান্সার তৈরি করা উচিত হবে না। ধরেন আপনি ব্যক্তি সম্পর্কে একটা মডেল অ্যান্সার করবেন, কোনো জায়গা সম্পর্কে একটা মডেল অ্যান্সার করবেন, আপনার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটা মডেল অ্যান্সার করবেন। তো এরকম করে প্রত্যেকটা টপিকে একটা করে মডেল অ্যান্সার করবেন, ঠিক আছে? আবার যদি আপনার মডেল অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবে যেভাবে উত্তর দেওয়ার কথা সেভাবে দিবেন। যেমন আমরা ছোটবেলায় কিন্তু এই জার্নি বাই বোট পড়েছি, এটা একটা পড়ে মানে জার্নি বাই একটা হচ্ছে পড়ে, এটা দিয়ে কিন্তু আমরা অনেকগুলো জার্নি বাই হচ্ছে বাস, জার্নি বাই ট্রেন, জার্নি বাই প্লেন, অনেকগুলো কিন্তু এটা বলতে পারতাম, বা অনেকগুলো একটা মুখস্থ করে অনেকগুলোকে সেটার সাথে আমরা জাস্ট কানেকশন করে দিতাম বা হচ্ছে সেটার সাথে মিক্সড করে দিতাম। সো এটাতেই কিন্তু আমাদের ওই ইয়াটা এসেটা হয়ে যাইতো। সো প্র্যাকটিস করার সময় চেষ্টা করবেন যেন মডেল অ্যান্সার গুলো ব্যবহার করে আপনি অধিকাংশ প্রশ্ন উত্তর দিতে পারেন, এতে করে আপনার হাই লেভেলের শব্দ এবং গ্রামার ব্যবহারের পরিমাণ বেড়ে যাবে, যা ভালো স্কোর তুলতে সহায়ক হবে। সো প্র্যাকটিসের সময় ওই মডেল অ্যান্সারটা কিন্তু ফলো করে করে আপনাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন স্টোরিজ আর ইউজফুল টু এক্সটেন্ড টু টক ইন পার্ট টু। আপনি যদি একটা গল্প আকারে বলতে পারেন, নর্মালি আমরা গল্প বলতে গেলে আমরা কি কিছু উচ্ছ্বসিত থাকি, এতে করে বলার ধরনটা হয় প্রাণবন্ত। আচ্ছা, তাছাড়া একটি গল্প আমরা
অনেকের সাথে শেয়ার করি এবং এতে করে গল্পটাই আমাদের মনে গেঁথে যায়, যার ফলে আমরা যথেষ্ট ফ্লুয়েন্ট থাকি, মানে কোথাও আটকে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে না। গল্প বললে লম্বা সময় নিয়ে বলা যায়, নর্মালি 2 মিনিট কথা বলার চেয়ে গল্প বলা সহজ। তো গল্পের শুরু থাকে, ক্লাইম্যাক্স থাকে এবং শেষ থাকে, অন্যভাবে বলা যায় কজ ইফেক্ট সলিউশন থাকে। সো এই আকারে গল্প বলা যায়। আচ্ছা, গল্প শুনতে যেহেতু সবার ভালো লাগে, তাই পরীক্ষাকে মনোযোগ আকর্ষণ করা সহজ হয়। দেখেন খুব সিম্পল জিনিসটা, যে আপনি যে কোনো একটা বিষয়কে গল্প আকারে, যেমন আপনি ধরেন একটা, আমরা ছোটবেলায় জার্নি বাই বোট বা জার্নি বাই ট্রেন এরকম একটা ইয়া পড়তাম। এখন আপনাকে বলা হলো যে কোনো একটা জায়গা সম্পর্কে বলেন, সেখানে আপনি ঘুরতে গেছেন, দ্যাটস ফাইন। সো আপনি শুরুতে বললেন যে হচ্ছে আমি সুন্দরবন নিয়ে বলতে চাই। সো আপনি প্রথমেই বললেন যে ইয়া আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট সুন্দরবন, দিস ইজ দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন মাই কান্ট্রি অ্যান্ড ইটস অলসো দ্য হেরিটেজ সাইট, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড. So basically, when it was 2013, and we have decided to, with 5 friends, that we should to go to visit the Sundarban forest. And at first we have decided to go there by journey by train or bus or আপনি যে কোনো কিছু বলতে পারেন, or plane. And when we started our journey, it was just 7:30 a.m. and we started our journey by train from the Dhaka city. And it was Sundarban Express or Chitra Express. And when we have reached in the Khulna railway station, it was uh, আপনি বললেন যে ডাজন্ট ম্যাটার যে আপনি 3:30 or 5:30. And after reaching there, we have hired a microbus or any kinds of private car to go to the Mongla port or Satkira সুন্দরবন পোর্ট or any kinds of place. ওকে, সো এইভাবে করে যদি আপনি বলতে পারেন যে এরপরে সেখানে গিয়ে আমরা হচ্ছে we just have cart some ticket to enter the forest. And at first we are actually surprised to see the different kinds of map of Sundarban forest and some different different types of animals, trees, and also many travelers were available there because they are also interested to visit this place. So এইভাবে করে আপনি যদি এটা বলতে পারেন, তো এইভাবে করে যদি আপনি একটা গল্প আকারে এটা বলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য সেটা সহজ হয়। ঠিক আছে। আবার ধরেন এই একই জিনিসটা আপনি এটাকে কিভাবে কম্বাইন করবেন, দেখেন আপনাকে বলা হলো যে আপনি আপনার বন্ধু সম্পর্কে বলেন যার সাথে আপনি অনেক বেশি কমফোর্ট ফিল করেন। আচ্ছা, সো আপনি দ্যাটস ফাইন যে বললেন যে আই উড লাইক টু টক অ্যাবাউট মাই ফ্রেন্ড হু ইজ আব্দুর রশিদ or who is আব্দুর রহিম or any kinds of any person, it can be the subject topic for you. সো তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি তার এই যে এইগুলো এই শব্দগুলো, মানে আপনি যে সুন্দরবন সম্পর্কে বা আপনার কোনো জায়গা সম্পর্কে যে আহ, ইয়াগুলো মুখস্থ করছেন, ভোকাবুলারি গুলো, ওইগুলাকেও এখানে ব্যবহার করতে পারবেন, যে আমি তার সাথে ওইখানে ঘুরতে গেছিলাম এবং সেখানে আমরা এভাবে করে ঘুরেছিলাম, এইগুলা খেয়েছিলাম। সো এইগুলাও কিন্তু আপনি বলতে পারবেন। ঠিক আছে। সো এর কারণে আপনি যে ওয়ার্ড গুলো শিখবেন, সেই ওয়ার্ড গুলো কিন্তু একটার সাথে আরেকটা কানেক্টেড, এবং এই কানেকশন গুলো যদি আপনি করাই দিতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য সেটা সহজ হবে। ওকে। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে টেল স্টোরি। সিম্পল গল্প আকারে বলার সময় শুরুতে প্রশ্নের সাথে মিল রেখে কথা বলেন এবং ধীরে ধীরে আপনার কথা ডাইরেকশন সেটা হচ্ছে গল্পের দিকে নিয়ে যান। এক্সাম্পল, ইমাজিন ইউ হ্যাভ বিন আস্কড টু টক অ্যাবাউট ইউর ফেভারিট ওয়াইল্ড অ্যানিমেল. Maybe after half a minute, you admit that you know a lot of zebras. So now you can alter story and speak about visiting zoo and having seen a zebra. ঠিক আছে। সো ভেরি সিম্পল, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনার ফেভারিট ওয়াইল্ড অ্যানিমেল। ঠিক আছে। সো আপনি বললেন যে ফেভারিট ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, এইটা আপনি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে এটার সাথে কানেক্ট করলেন যে আমি এটা দেখেছি কোথায়, হচ্ছে যে ন্যাশনাল জুতে। সেখানে গিয়ে জেব্রার পাশে আমি অন্য আরো অনেক অ্যানিমেলস দেখেছি, সেগুলো দেখতে এত সুন্দর ছিল, আমরা এখানে এইভাবে করে পৌঁছেছিলাম, এখানে গিয়ে টিকিট কেটেছিলাম এবং সেখানে এইভাবে দেখেছিলাম। সো এই জিনিসগুলা কিন্তু একটার সাথে আর একটা কানেক্ট করা যায়। ঠিক আছে। সো এই কানেকশনটা আপনাকে ওই পরীক্ষার হলে বসে কিন্তু করলে হবে না, আপনাকে বাসায় এখন থেকেই প্র্যাকটিস করতে হবে এগুলাকে কিভাবে কানেক্ট করা যায়। ঠিক আছে। তো আপনি যদি প্র্যাকটিসের মধ্যে এগুলো করেন, তাহলেই কিন্তু ওখানে গিয়ে অনেক বেশি ফ্লুয়েন্ট হবেন। সো স্টোরিজ অফেন কাম আউট এভরি ফ্লুয়েন্টলি and are interesting and result in the use of wide range of expressions, vocabulary and grammatical structure. সো এখানে আপনার গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো ব্যবহার করতে হবে চমৎকার করে। আচ্ছা, গল্প বলার টাইমে সিকোয়েন্সিং জরুরি। শব্দের
নিচের শব্দগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন আপনি গল্পের শুরুতে ইন দ্য বিগিনিং বলতে পারেন, এরপরে সেন্টেন্সটা বলার ক্ষেত্রে আফটার দ্যাট, এরপরে সেন্টেন্সটা বলার ক্ষেত্রে সাবসিকুয়েন্টলি, এবং একেবারে শেষের বলতে গিয়ে আপনি ইন দ্য এন্ড এই শব্দটা বলতে পারেন এইগুলা। সো এইগুলা যখন আপনি বলে শুরু করবেন সেটা কিন্তু আপনার জন্য অনেক বেশি ভালো হবে এবং চমৎকার হবে। আচ্ছা, স্টোরি আর টেন্সের দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। আমরা জানি যে গল্প মানেই কিন্তু সেটা মানে অতীত। আপনি যে কোনো একটা বিষয়ে আপনার ওয়েডিং সেরেমনি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে, ঠিক আছে, আপনার বন্ধুর ওয়েডিং সেরেমনি, বা হচ্ছে আপনি কোন একটা অকেশন, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন একটা অকেশন সম্পর্কে বলতেছে, আপনি আপনার ফ্রেন্ডস এর ওয়েডিং সেরেমনি নিয়ে কথা বলতে পারেন। আপনি কোন একটা জায়গায় ঘুরতে গেছেন, সেটাও ডেফিনেটলি পাস্ট টেন্সের কোন একটা বিষয়। তো এরকম করে এগুলো খেয়াল করা। তবে আমাদের বর্তমান কালেও ব্যবহার করতে হতে পারে যদি আমরা অতীতের কোনো ঘটনা বর্ণনা করতে মতামত দিই। যেমন এখানে দেখেন, দ্য ফার্স্ট মুভি আই এভার ওয়াচড ওয়াজ ব্যাক ইন 2015, ইটস নেম ইজ থ্রি ইডিয়টস। আচ্ছা, আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে আপনি আপনার লাইফে প্রথম কোন মুভি দেখছেন সেটা নিয়ে কথা বলেন। আচ্ছা, সেটা নিয়ে আপনি যখন কথা বলবেন, সো আপনি বলতে পারেন দ্য ফার্স্ট মুভি আই এভার ওয়াচড ওয়াজ ব্যাক ইন 2015, অর্থাৎ 15 সালে আমি প্রথম মুভি দেখেছি। ঠিক আছে, এই মুভিটা সেটা হচ্ছে যে ইটস নেম ইজ থ্রি ইডিয়টস। আচ্ছা, এখানে ইজ দেওয়া আছে, নেম ইজ থ্রি ইডিয়টস, কারণ কি? কারণ ওই মুভিটার নাম তখনও থ্রি ইডিয়টস ছিল, এখনো থ্রি ইডিয়টস এ আছে। যদি এমন হতো যে তখন থ্রি ইডিয়টস ছিল, এখন সেটা নাম চেঞ্জ করে অন্য কোনো নাম দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমরা সেখানে বলতাম ইট ওয়াজ, বা ইটস নেম ওয়াজ থ্রি ইডিয়টস। ঠিক আছে। সো এইটা হচ্ছে বিষয় যে মুভিটার নাম থ্রি ইডিয়টস বর্তমানে বলার অর্থ মুভির নাম এখনো থ্রি ইডিয়টস। যদি বলা হয় ইটস নেম ওয়াজ থ্রি ইডিয়টস, তার অর্থ এমন হয় এখন আর মুভিটির নাম থ্রি ইডিয়টস নাই, অন্য কোনো নাম হয়েছে বা সেটা কনভার্ট করা হয়েছে। তো যার কারণে এই জিনিসগুলো কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে আমরা টেন্সের বিষয়টা খেয়াল রাখবো। আচ্ছা, সাধারণত একজন নেটিভ স্পিকার মিনিটে 145 থেকে 160 ওয়ার্ড কথা বলে। আপনার মনে হতে পারে যে ভাই আমি কতটুকু ফ্লুয়েন্টলি কথা বলবো বা কত ফাস্ট কথা বলবো। বা একজন নন নেটিভ হাই লেভেল স্পিকার মিনিটে সাধারণত 110 ওয়ার্ডস বলে, আর লোয়ার লেভেল স্পিকার 100 ওয়ার্ডস এর কম বলে থাকেন। এই ক্ষেত্রে আপনি যদি 2 মিনিটের কিউ কার্ডে 220 থেকে 250 ওয়ার্ড বলেন, তাহলে একটা ভালো স্কোর আপনি আশা করতেই পারেন। আপনার যখন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবেন, তখন মডেল অ্যান্সার গুলো সাধারণত 250 ওয়ার্ড করে নিলে ভালো হবে। কেননা পরীক্ষার সময় আপনি সময় দেখার সুযোগ পাবেন না, তাই 2 মিনিট বলা এবং 200 শব্দের কাছাকাছি বলার অভ্যাস আপনাকে দারুণভাবে হেল্প করবে এখানে। সো এই জন্য আমরা এটা খেয়াল করবো যে আমরা প্র্যাকটিস করার সময় 220 টু 250 ওয়ার্ডের মধ্যে প্র্যাকটিস করার জন্য, তাহলে আমাদের ওই সময় কিন্তু ওই যে একটা সংশয়ে পড়া যে আমরা আসলে আমার 2 মিনিট শেষ হলো কিনা বা কখন শেষ হবে ইত্যাদি, এই বিষয়গুলো সমস্যা হবে না। হোয়াট ইফ আই স্পিক ফর লেস অর মোর দেন 2 মিনিটস। প্রথমত আপনি 2 মিনিটের কথা বেশি বলতে পারবেন না, পরীক্ষা আপনাকে থামিয়ে দিবে, কারণ তার কাছে একটা কি বলেছি যে স্টপ ওয়াচ থাকে। সো এইটা হচ্ছে আপনাকে থামিয়ে দিবে, বা হচ্ছে টাইমারটা দিয়ে দেখে সে জাস্ট 2 মিনিটসে আপনাকে থামিয়ে দিবে। কিন্তু যদি কম বলেন তাহলে ভয় পাবেন না, আপনি 2 মিনিটের আগে উত্তর শেষ করে ফেলে পরীক্ষা আপনাকে অতিরিক্ত কিছু প্রশ্ন করে, যেমন এক বা দুইটা প্রশ্ন করতে পারে যাতে করে 2 মিনিট পূরণ হয়ে যায়। সো এইটাকে সাধারণত ফলো আপ কোশ্চেন বলে। সো কিউ কার্ডের উত্তরের সাথে মিল রেখে অতিরিক্ত যে প্রশ্নগুলো করা হয় ডাউট ক্লিয়ার করার জন্য এবং সময় পূরণ করার জন্য, তাকেই মূলত ফলো আপ কোশ্চেন বলে। সো আমাদের এটা একটা বিষয় যে আপনি 2 মিনিটের আগে শেষ করছেন, তাহলে সে আপনাকে আরো একটা বা দুইটা কোশ্চেন করবে, করে 2 মিনিট পুরিয়ে দিবে বা এটা ফিল আপ করে দিবে। ঠিক আছে, এবং সেই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি একটা বাক্যে অ্যান্সার গুলো দিতে হবে। সো ফলো আপ কোশ্চেনের উত্তর আপনাকে খুব অল্প কথায় দিতে হবে। ঠিক আছে, এই এক বাক্যে উত্তর দেয়া ভালো। যেমন এটা বলা যেতে পারে, বা হচ্ছে এখানে বলা আছে ব্রিফ অ্যান্সার রিপিট দ্য অক্সিলারি ভার্ব অ্যাজ শোন ইন দ্য এক্সাম্পল বিলো অ্যাজ দ্য সেম সেন্টেন্স সেম টেন্স অ্যাজ দ্য কোশ্চেন। ধরুন আপনাকে কিউ কার্ড জব রিলেটেড বিষয় নিয়ে আসলো, আপনি 2 মিনিটের কথা কম কথা বললেন, তখন পরীক্ষা আপনাকে যেরকম প্রশ্ন করতে পারে যে হ্যাভ ইউ ডান দিস টাইপ অফ ওয়ার্ক বিফোর, সো আপনি বলবেন নো আই হ্যাভেন্ট। এক্সামিনার কোশ্চেন করতে পারে ডু ইউ নো এনিওয়ান হু ডাজ অর হ্যাজ দিস জব, ইয়েস আই ডু, মাই কাজিন ইজ এঙ্গেজড ইন দিস প্রফেশন। ঠিক আছে, সো ভেরি সিম্পল ওয়েতে আপনি একটা সেন্টেন্সেই এই অ্যান্সার গুলো দেয়া, যেহেতু এটা ফলো আপ কোশ্চেন, এখানে যেহেতু আপনার 2 মিনিট ফিল আপ করার জন্য এই কোশ্চেনটা করা হয়। সো মনে রাখবেন 2 মিনিটের জায়গায় আপনি 1.5 মিনিটের বেশি কথা বললে ফলো আপ কোশ্চেন সহ 2 মিনিট কাভার হয়ে যাবে। কিন্তু যদি 1.5 মিনিটের কম কথা বলেন
সেক্ষেত্রে মাইনাস পয়েন্ট হয়ে যেতে পারে আপনার জন্য। তাই মডেল অ্যান্সার রেডি করার সময় 2 মিনিট বলার অভ্যাস করাটা খুবই জরুরি। আপনি যদি বাসায় এখন থেকে প্র্যাকটিস করেন যে 2 মিনিট কথা বলতে হয় কিভাবে, বা কতটুকু বললে 2 মিনিট হয়, এটা একটা আন্দাজ যদি আপনি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনার ওইখানে এই ধরনের কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ। সো এতটুকু যে ইয়াগুলো ছিল এই পর্যন্ত, কারো কোনো কোশ্চেন বা জানার আছে কিনা? নাহিয়ান ভাই বুঝা গেছে মোটামুটি সবগুলা? ভাই আরেকটা প্রশ্ন, যেটা হচ্ছে যে ফলো আপ কোশ্চেনের কথা বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ফলো আপ কোশ্চেনের পরে স্পিকিং হ্যাঁ, পার্ট 3 তে কি ভাই এই যে, বুঝি নাই ভাই। ভাই এখন শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা হ্যালো, যাচ্ছে, বলেন তো। বলতেছি আমাদের ধরেন 2 মিনিট কিউ কার্ড সেশন গেল, তারপর বা যদি পুরা না হয় তখনই কি শুধু ফলো আপ কোশ্চেন করে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই, যদি 2 মিনিট পুরা না হয় তখন ফলো আপ কোশ্চেন করে। সাধারণত দুই আচ্ছা মিনিট হয়ে গেলে যখন সে আপনাকে থামিয়ে দিবে, তখন আর ফলো আপ কোশ্চেন করবে না, থামিয়ে দিয়ে। আচ্ছা। আর থার্ড পার্টটাতে ভাই ভাইয়া এটা কি কিউ কার্ড রিলেটেড কোশ্চেনই করে নাকি এখানে এক্সামের ইচ্ছা মতো যে কোনো কোশ্চেন করতে পারে? কিউকার্ডের সাথে সামঞ্জস্যিক হচ্ছে কোশ্চেন থাকে আর কি, ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম ওই ওইরকমই থাকে, মানে কাইন্ড অফ দেখা যাচ্ছে ফলো আপ কোশ্চেন আর ওই যে থার্ড পার্টটা প্রায় কাছাকাছি টাইপের কোশ্চেনই করে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু কাছাকাছি দেখা যাচ্ছে টাইপের, থার্ড, কিন্তু এটার অ্যান্সার দেওয়ার ক্রাইটেরিয়া ডিফারেন্ট। যেমন আপনি ফলো আপ আচ্ছা কোশ্চেন আচ্ছা, এক সেন্টেন্সে দিবেন, কিন্তু আপনাকে পার্ট 3 তে গিয়ে আবার এটা অনেক বড় করে দেয়া, মানে চার এটা আবার থেকে দুই ছয় তিন লাইনে সেন্টেন্স দিতে হবে। না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। 4 থেকে 6 সেন্টেন্সের। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ওইটা আরো এলাবোরেটলি বলতে হবে আর কি হ্যাঁ, আরো পার্ট 3 তে। বেশি করতে হবে, জি জি জি। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওকে। ওকে, সো হচ্ছে এইটা হচ্ছে আমাদের এই এই পর্যন্ত ইয়াটা ছিল। সো আমরা নেক্সট স্লাইডে যাই, দেখি নেক্সট স্লাইডে কি আছে। আচ্ছা, এখন টাইপ অফ কোশ্চেন কিউ কার্ডে সাধারণত যে বিষয়গুলোর উপর হয়ে থাকে তা হলো, এখানে অলরেডি বলা আছে, আমরা এর আগেও কয়েকবার ডিসকাস করেছি, পিপুল, প্লেসেস, থিংস, অবজেক্ট, অ্যাক্টিভিটিস, এক্সপিরিয়েন্স। ঠিক আছে। আচ্ছা, আমরা তাহলে একটু এখন দেখি যে হচ্ছে এখানে কি আছে। যে পিপুল, পিপুল সম্পর্কে যদি কোশ্চেন থাকে, মেনি অফ দ্য কোশ্চেন ইন দিস পার্ট অফ দ্য টেস্ট আর অ্যাবাউট পিপুল। অধিকাংশ মানে অনেক কোশ্চেন মূলত ব্যক্তি সম্পর্কে থাকে। আমি ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমি আহ, হচ্ছে সেকেন্ড টাইম যখন পরীক্ষাটি দিই দিই তখন আমার হচ্ছে কোশ্চেন আসছিল হচ্ছে কোনো একটা প্লেস সম্পর্কে। ঠিক আছে, যে আপনি হচ্ছে সেখানে ঘুরতে যেতে চান, এরকম একটা জায়গা সম্পর্কে বলেন। আর আমি ফার্স্ট টাইম যখন ইয়া দিয়েছিলাম সেটা ছিল কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আর কি। ঠিক আছে। So while discussing other topics, you can often discuss a person who may an integral part of your story. So এই জায়গাতে খেয়াল করা যে যে ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেছেন, মানে বিষয়টা এমন যে আপনি কথা বলতেছেন কিন্তু মনে মনে আপনি ধারণা করলেন যে আপনি কার সম্পর্কে বলতেছেন। আপনি আপনার বাবা সম্পর্কে বলতে পারেন, আপনার বেস্ট ফ্রেন্ড সম্পর্কে বলতে পারেন, আপনার টিচার সম্পর্কে বলতে পারেন, কিন্তু আপনি মানে বলতেছেন, ওখানে বলা আছে যে একজন ভালো টিচার সম্পর্কে বলেন যাকে আপনি ফলো করতে চান। আচ্ছা, তাহলে আপনি মনে মনে আপনার লাইফের কোনো টিচারকে আপনি টার্গেট করেন যে ওই টিচারকে নিয়ে কথা বলবেন। তাহলে যেটা হবে যে আপনি ওই টিচার সম্পর্কে অনেকগুলো ফ্যাক্ট, অনেকটা স্টোরি আপনার মধ্যে আছে, ওই সেন্টেন্স গুলো আপনার মধ্যে আছে, আপনি সহজেই এটা বলতে পারবেন। কিন্তু যদি একটা আননোন টাইপের কোনো বিষয় ব্যক্তিকে নিয়ে ফেলেন, তাহলে কিন্তু তখন স্টোরিটা বলাটা কঠিন হবে। সো এখানে দেখেন, ফর ইনস্ট্যান্স ইফ ইউ আর ডিসক্রাইবিং এ প্লেস ইউ মাইট ডিসক্রাইব দ্য পার্সন ইউ ওয়েন্ট উইথ দেয়ার। আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি অলরেডি বলেছি যে ধরেন আপনাকে বলা হলো কোনো একটা জায়গা সম্পর্কে বলেন, আচ্ছা দ্যাটস ফাইন। তাহলে আপনি ওই যে ব্যক্তি সম্পর্কে যে ভোকাবুলারি গুলো শিখেছিলেন, সেন্টেন্স গুলো শিখেছিলেন, সেগুলো কি মানে একবারেই মানে ফাউ শেখা হবে? না, সেটা না। আপনি এখন ওই জায়গায় আপনি ওই ব্যক্তির সাথে ঘুরতে গেছেন, ঘুরতে গিয়ে ওই ব্যক্তির এই জায়গা এই জিনিসগুলো আপনি দেখছেন যে সেই জায়গাগুলোতে ভালো, সে অনেক অনেস্ট, হ্যাঁ, সে হচ্ছে মানুষের প্রতি তার অনেক সিম্প্যাথি আছে, বা ইটস লাইক দ্যাট, সে ভেরি এক্সট্রোভার্ট অর ইন্ট্রোভার্ট। তাহলে আপনি বলতেছেন কিন্তু জায়গা সম্পর্কে, কিন্তু ওই জায়গায় আপনি আবার আপনার ফ্রেন্ডের সাথে গেছেন, এখন ফ্রেন্ড সম্পর্কেও বা টিচার সম্পর্কেও আপনি 2-3টা সেন্টেন্স বা 5টা সেন্টেন্স বলে ফেলতে পারবেন। এখানে দেখবেন যে 30-40 সেকেন্ড পার হয়ে গেছে। সো এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে অনেক বেশি হেল্প করবে। আপনি যখন এইটাকে মানে একটার সাথে আর একটা কানেক্ট করতে শিখবেন, এইটা যখন পারবেন বাসায়, এই প্র্যাকটিসটা যখন করতে পারবেন, তখন কিন্তু খুব চমৎকার ওয়েতে আপনার এই ফ্লুয়েন্সিটা চলে আসবে।
আচ্ছা, so if the question asks you to describe someone you know, now describe a person who you think is interesting. যেমন কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন সে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং পারসন, ইউ শুড ডেসক্রাইব দ্য পারসন ইউজিং দ্য প্রেজেন্ট টেন্স। ঠিক আছে, আপনি যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলবেন সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে বলবেন। So if you ask to describe someone you know from the past, you should still describe the person using the present tense, unless the person is now dead. In this case you will use the past tense. আচ্ছা, কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলতেছেন, সেই ব্যক্তি যদি মারা না যায়, ধরেন মারা মারা গেছে, সেই ব্যক্তি আর নাই, ঠিক আছে, বা আপনার গ্র্যান্ডফাদার বা আপনার গ্র্যান্ডমাদার সম্পর্কে বলতেছেন, বা সে এখনো বেঁচে নাই, তাহলে সে যদি বেঁচে না থাকে তাহলে তাকে নিয়ে যখন কথা বলবেন তখন সেটা পাস্ট টেন্সে, কিন্তু যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে তার সম্পর্কে আমরা কি বলবো, প্রেজেন্ট টেন্স। এখানে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, যেমন মাই নেইবার ফাহিম ইজ আ সিনিয়র সিটিজেন। সো প্রেজেন্ট টেন্স ইজ ইউজড বিকজ হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ, কারণ সে এখনো বেঁচে আছে। আচ্ছা, সরি। এরপর হচ্ছে ফাইমা ওয়াজ এ পেটিট ওম্যান। সো পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে কারণ সে হচ্ছে এখন আর বেঁচে নেই। সো হোয়াইল ডেসক্রাইবিং দ্য অ্যাকশনস অফ পিপল দ্যাট হ্যাভ বিন অলরেডি কন্টিনিউড, ইউজ দ্য পাস্ট টেন্স। কনস্টিটিউটেড, use the past tense. For example, he learned how to fly a plane last year. ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এইটা হচ্ছে বিষয়, আমরা খুব ভেরি সিম্পল ওয়েতে বললাম যে কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন আপনি বর্ণনা করবেন সে যদি বেঁচে থাকে সো দ্যাটস ফাইন, তাহলে আপনি তার প্রেজেন্ট টেন্সে বলবেন সেই কথাগুলো। আর যদি সে বেঁচে না থাকে তাহলে সেটা পাস্ট টেন্সে তার সম্পর্কে ডিসক্রাইব করবেন। ঠিক আছে, সো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ইউজ হু টু অ্যাড ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট, যেমন মাই নেইবার হু ইজ রিয়েলি ওল্ড সেলডম গোস আউটসাইড। Use whose as a possessive relative pronoun, যেমন he is a rich man whose house is very large। তো এখানে হু এবং হুজ এর একটা ব্যবহার দেওয়া হয়েছে, এটা খুব চমৎকার, আপনারা এই ইয়াটা শিখতে পারেন স্ট্রাকচারটা। যেমন দেখেন খুব চমৎকার করে, মাই নেইবার হু ইজ রিয়েলি ওল্ড সেলডম গোস আউটসাইড। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে যে হুজটা কখন, হি ইজ এ রিচ ম্যান হুজ হাউস ইজ ভেরি লার্জ। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে বিষয়, এইটা এইভাবে করে ব্যবহার করা যায়। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো এরপরে কি আছে দেখি আমরা, এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে পে অ্যাটেনশন টু দিস, সেটা কোথায় অ্যাটেনশন দিবেন, টু মেক ইউর অ্যান্সার মোর ইন্টারেস্টিং ইউজ লটস অফ ডেসক্রিপটিভ ভোকাবুলারি, যেমন এক্সট্রোভার্ট, স্লাইন্ডিয়ার, চার্মিং, এনথুসিয়াস্টিক, অ্যাডভেঞ্চারাস এন্ড সো অন। সো এরকম অনেকগুলো আরো অনেক টাইপের ভোকাবুলারি আছে যেগুলো শিখতে পারেন। সো এই সবগুলো এখানে যে ভোকাবুলারি গুলো আছে এইগুলাও যদি আপনি প্রপারলি ব্যবহার করতে পারেন, আপনি চিন্তা করতে পারছেন যে আপনার লেভেলটা কোথায় চলে যাবে। চার্মিং, স্প্লেন্ডিয়ার, এক্সট্রোভার্ট, এনথাসিয়াস্টিক, অ্যাডভেঞ্চারাস। সো এরকম, যেমন ইউ কুড টক অ্যাবাউট ফলোইং অ্যাসপেক্টস, আপনি কোন একজন ব্যক্তির অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে কথা বলতে পারেন, পার্সোনালিটি নিয়ে কথা বলতে পারেন, রিলেশনশিপ উইথ ইউ, আপনার সাথে রিলেশন নিয়ে কথা বলতে পারেন, দেয়ার লাইফ স্টাইল নিয়ে কথা বলতে পারেন। সো এখন আমরা যদি একটু আসি, দেখেন এখানে কিছু ভোকাবুলারিজ আমাদের এখানে দেয়া আছে। যেমন কোন ব্যক্তির অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে কথা বলছেন, অ্যাপিয়ারেন্স তার হাইট, হাইট বর্ণনা করতে গিয়ে বলতে পারেন পেটিট, পেটিট মানে শর্ট, লফটি মানে টল বা হাই, লফটি শর্ট। হ্যাঁ, এরপরে হচ্ছে বিল্ড, পেটিট শর্ট অ্যান্ড স্মল ইন অ্যাট্রাকটিভ ওয়ে, স্লেন্ডার মানে থিন, ওভারওয়েট মানে ফ্যাট, ওয়েল বাল্ট মানে ম্যাসকুলার, সো মাস্কুলার। সো এখানে দেখেন খুব চমৎকার কিছু ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার হচ্ছে কিছু ভোকাবুলারি দেওয়া আছে, যেগুলো আপনার আপনার এই যে মডেল অ্যান্সারে ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে কোন একজন ব্যক্তির বয়স বা এজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি টডলার বলতে পারেন, মানে হচ্ছে ইয়াং চাইল্ড, অ্যাডোলেসেন্ট মানে ইয়াং অ্যাডাল্ট, সিনিয়র সিটিজেন মানে বয়স্ক ব্যক্তি, আমরা তো জানি ওল্ড পারসন। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে ফেসিয়াল ফিচার্স। ঠিক আছে, ফেসিয়াল ফিচার বলতে গিয়ে আপনি ক্লিন শেভেন মানে পুরোপুরি শেভ করা এরকম কোন ব্যক্তি, ফুল বিয়ার্ডেড দাড়িওয়ালা, গোটেড বিয়ার্ড, থিক মাস্টেক, হ্যাঁ, শার্প জিল, সফট ফিচার্স। সো এই জিনিসগুলা যদি আপনি আপনি এই ওয়ার্ডগুলা ব্যবহার করতে পারেন তাহলে কিন্তু খুব চমৎকার আপনার লেভেলটা হয়ে যাবে। যেমন হেয়ার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আপনি বলতে পারেন শর্ট ক্রাফট হেয়ার, লং থিক হেয়ার, পনিটেইল, বার্ড, হ্যাঁ, কয়েলি হিয়ার। সো এই জিনিসগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন আপনার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলে। দেখেন একটা হচ্ছে ইয়া দেওয়া আছে এখানে, যে প্রিন্সেস ডায়ানা ওয়াজ আ পেটিট ওম্যান উইথ শর্ট হেয়ার, হার অ্যাপিয়ারেন্স ওয়াজ স্লাইটলি বগিশ, গেট ফেমিনাইন simultaneously. She was famous for wearing elegant modern dresses and made her stand apart from the typical royal household women. She was not just glamorous but also unconventional.
এখানে পাস্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ হচ্ছে সে আর বেঁচে নাই, যার কারণে দেখেন এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কত চমৎকার। দেখেন, প্রিন্সেস ডায়ানা ওয়াজ এ পেটিট উইম্যান, পেটিট উইম্যান, হ্যাঁ, উইথ শর্ট হেয়ার, তার শর্ট হেয়ার ছিল। হার অ্যাপিয়ারেন্স ওয়াজ স্লাইটলি ভোগিশ yet feminine simultaneously. She was famous for wearing elegant modern dresses. দেখেন কত চমৎকার ওয়ার্ড, elegant modern dresses that made her stand apart from the typical royal household women. She was not just glamorous but also unconventional. এই যে দেখেন কত চমৎকার, গ্ল্যামারাস, এরপরে আনকনভেনশনাল, কত চমৎকার কিছু ওয়ার্ড এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে দেখেন আরেকটা দেওয়া আছে যে রবার্ট ইজ আ সিনিয়র সিটিজেন উইথ আ গোয়েটি বিয়ার্ড, a mustache and a short gray ponytail. He is always seen sporting sunglasses because he has eyes that are sensitive to sunlight. ওকে, সো হচ্ছে দেখেন কত চমৎকার ওয়ার্ড গুলো এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। সো এরকম করে মূলত আপনাকে রেডি করতে হবে এগুলো। এখানে জাস্ট আমি এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছি, এবং এখানে প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার হয়েছে কারণ সে এখনো বেঁচে আছে, সেজন্য প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার হয়েছে। ওকে, ওকে, এখানে দেখেন একটা হচ্ছে স্যাম্পল কোশ্চেন আছে। স্যাম্পল কোশ্চেনটা খুবই চমৎকার। দেখেন, ডিসক্রাইব এ ফেমাস সেলিব্রিটি ফ্রম ইওর কান্ট্রি দ্যাট ইউ অ্যাডমায়ার। ঠিক আছে, কোনো একজন সেলিব্রিটি সম্পর্কে বলেন যাকে আপনি পছন্দ করেন, বা হচ্ছে তাকে আপনার ভালো লাগে, এরকম কোনো সেলিব্রিটি আপনার কান্ট্রিতে। এখানে বুলেট পয়েন্ট গুলো কি আছে দেখেন। সো এইটাকেই কিন্তু কোশ্চেন কার্ড বলে ভাই, এটাই কিউ কার্ড, এটাই কিউ কার্ড, মানে এটাই কোশ্চেন, এরকম একটা কোশ্চেন আপনার হচ্ছে পেপারে থাকবে। সো দেখেন, হু দ্য পার্সন ইজ, এই ব্যক্তিটাকে, হোয়াট কাইন্ড অফ সেলিব্রিটি দ্য পার্সন ইজ, সে মূলত কোন ধরনের সেলিব্রিটি। ডেসক্রাইব হোয়াই দিস পার্সন হ্যাজ বিকাম সাকসেসফুল, কেন সে আসলে বা কিভাবে সে সাকসেসফুল হয়েছে। অ্যান্ড হোয়াই ইউ অ্যাডমায়ার হিম, এবং কিভাবে, হোয়াই অ্যান্ড অ্যাডমায়ার ইউ হিম, আপনি তাকে আসলে কেন পছন্দ করেন বা আপনার কেন ভালো লাগে তার। সো এইটা নিয়ে আপনি কথা বলবেন, ঠিক আছে। সো তাহলে ভেরি সিম্পল কিন্তু জিনিসগুলো দেখেন, ঠিক আছে। এইটা কিন্তু কোশ্চেন যে কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলবেন। এখন আপনি আপনার বন্ধু সম্পর্কে জানেন, তাহলে বন্ধু অনেক অ্যাডভেঞ্চারাস, আপনি শিখেছিলেন, তাহলে এই যে ফেমাস পারসন, সেও কি অ্যাডভেঞ্চারাস পিপল হতে পারে না? হতে পারে। ওই ওয়ার্ড গুলো, ওই ভোকাবুলারি গুলো আপনি এখানেও ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে। সো এই জিনিসগুলা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ, যে এইটা একটার সাথে আরেকটা কানেক্ট করে বলতে পারাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। ওকে, দেখেন এইটার একটা মডেল অ্যান্সার দেওয়া আছে। অলরাইট, দেন আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট জিফার, হু ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস female singers in Bangladesh. I would like to begin by highlighting that Jifar is considered an all-time diva and an icon among the young generation. She was born in Bogura but became a famous pop star in Dhaka. She rose in fame due to her career as a highly successful and influential singer, songwriter, and actress. She is also known as fashion icon in Bangladesh for her amazing and impressive makeup and clothing styles. এখন ধরেন আপনি সিঙ্গার নিয়ে কথা বলতেছেন, আপনি আপনার কোনো বন্ধু নিয়ে কথা বলতেছেন বা বান্ধবীকে নিয়ে কথা বলতেছেন, দ্যাটস ফাইন। সো আপনি কি এই সেন্টেন্সটা তাকে নিয়ে বলতে পারবেন না, যে শি ইজ অলসো নোন অ্যাজ আ ফ্যাশন আইকন ইন মাই এরিয়াস ফর হার অ্যামেজিং অ্যান্ড ইমপ্রেসিভ মেকআপ অ্যান্ড ক্লোদিং স্টাইলস, বলতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। এটাকে জাস্ট একটু ঘুরিয়ে বলা, ঠিক আছে, কোনো সমস্যা না। সো এই জিনিসগুলাকে খেয়াল রাখে। এরপরে দেখেন পরে আরো আছে এখানে, মুভিং অন দ্য পয়েন্ট, হোয়াই আই হোল্ড জেফার ইন হাই রিগার্ডস ইজ দ্যাট শি ইজ নট অনলি আ ম্যাসিভ songstress, she is a brave and passionate person towards humanitarian causes as well. I must mention here that the admiration I have for her is for her dedication towards helping others. Her daughter was born with a cleft lip and she took her to California for surgery. After performing the surgery and having realized how much money is required for cleft her surgeries, she decided to establish a foundation to help people desiring to receive প্রপার ট্রিটমেন্ট। সো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা মডেল অ্যান্সার দেওয়া আছে, আপনি এটাই বলতে হবে, নট লাইক দ্যাট। আপনি এরকম করেই মূলত মডেল অ্যান্সার গুলো রেডি করতে হবে, জাস্ট এই কারণে এই মডেল অ্যান্সার গুলো দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এর সাথে আরো যুক্ত আছে দেখেন, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস, what I would like to mention is that Jafar is a highly family oriented person. She is a traditional Bangladeshi woman and in mid in 90s she left Dhaka to
peak of her career and moved to Beijing to live with her husband, who was a successful rock star. Then, although her marriage failed, she gained massive respect and was highly acclaimed for sacrifice her career for her family. সো এটা হচ্ছে পুরোটা অ্যান্সার ছিল। সো আপনাদের জন্য আশা করি অ্যান্সারটা খুবই হেল্পফুল হবে। সো এখানে দেখেন প্র্যাকটিসের কিছু প্র্যাকটিস কোশ্চেন দেয়া আছে, যে ডিসক্রাইব ওয়ান অফ ইউর নেইবার্স, আপনি আপনার কোনো নেইবার সম্পর্কে বলতে পারেন। এখন এই ওই ওই যে সং ইয়াটা সিঙ্গারটা, সে সিঙ্গারটা আপনার নেইবার হতে পারে, আপনি তাকে নিয়ে কথা বলতে পারেন। জাস্ট এখানের যে সেন্টেন্স গুলো এখানে দেওয়া আছে, এই সেন্টেন্সের অ্যান্সার গুলো জাস্ট আপনার ওই অ্যান্সারের মধ্যে নিয়ে আসলেই হবে। দেখেন আরো একটা আছে, ডিসক্রাইব ওল্ড পারসন ইউ অ্যাডমায়ার, আপনি কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যাকে আপনি পছন্দ করেন। ঠিক আছে, এরপরে আপনি কি কেউ কিছু বলছেন? শু- মেবি কেউ আনমিউট করে কথা বলতেছে। একটু মিউট করে কথা বললে ভালো হয়, হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ডেসক্রাইব অ্যান ওল্ড পারসন ইউ অ্যাডমায়ার, ঠিক আছে, কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন যাকে আপনি পছন্দ করেন। হু দিস পারসন ইজ, এই ব্যক্তিকে, হাউ লং ইউ হ্যাভ নোন হিম অর হার, হোয়াট কোয়ালিটিস শি হ্যাজ, এন্ড এক্সপ্লেইন হোয়াই ইউ অ্যাডমায়ার হিম। ঠিক আছে, সো এটা খুব চমৎকার করে এই ইয়াটার তো আমি একটা মডেল অ্যান্সার দিয়েছি, আশা করছি সেটি আপনাদের জন্য একটা মাইল মানে একটা জাস্ট হচ্ছে বেজ স্কেল হবে, যেটাতে দেখে আপনি আপনার ইয়াগুলো করতে পারবেন অ্যান্সার গুলো। বা ডেসক্রাইব সামওয়ান ইউ নো হু ইজ এ গুড টিচার, কোন একজন ভালো টিচার সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞেস করছে যাকে আপনি চিনেন। এরপরে দেখেন বলা হচ্ছে ডেসক্রাইব অ্যান ইন্টারেস্টিং পারসন ইউ নো, কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন সে খুব ইন্টারেস্টিং পারসন যাকে আপনি চিনেন। এরপরে দেখেন ডিসক্রাইব এ ফ্রেন্ড ইউ রিমেম্বার ফ্রম এ চাইল্ডহুড, আপনার চাইল্ডহুড থেকে হচ্ছে একজন বন্ধুকে নিয়ে কথা বলবেন, একজন বন্ধু সম্পর্কে। সো এই ইয়াগুলো যেগুলো এখানে দেওয়া আছে, এগুলার মডেল অ্যান্সার গুলো আমি নেক্সট দিন আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব। সো জিজ্ঞেস করব বলতে আপনাদের এটা প্র্যাকটিস সেশনের মধ্যে থাকবে। সো আশা করছি আপনারা এটা রেডি করবেন, এবং আমরা কিন্তু এটা দিয়ে শুরু করব প্র্যাকটিস সেশনটা, ঠিক আছে। সো আপনাদের আমার মনে হয় সবগুলো ইয়াগুলো দিয়ে রেডি করে কোশ্চেন অ্যান্সার রেডি করবেন, এবং আমি এক একজনকে এক একটা ধরবো, ঠিক আছে। এবং আশা করছি সেটা আপনাদের জন্য ভালো একটা প্র্যাকটিস সেশন হবে ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে, এখানে অলরেডি দেখেন কয়েকটা আছে, 1 2 3 4 5টা। সো এই 5টা আপনারা রেডি করবেন, আমি এক একজনকে এক একটা জিজ্ঞেস করব, ঠিক আছে। সো আশা করছি আজকের ক্লাসে মানে কোনো ধরনের সমস্যা থাকার কথা না, সবগুলো বিষয় আমরা আরো ক্লিয়ারলি এলাবোরেটলি আমরা ডিসকাস করেছি। তারপরে যদি কারো কোনো কথা থাকে আপনারা অবশ্যই বলতে পারেন, কোনো বিষয় জানার আছে কিনা। ভাইয়া, জি ভাইয়া বলুন তো। উম, যদি অফলাইনে পরীক্ষা হয় তাহলে এরকম কি কিউ কার্ড এরকম প্রশ্নগুলো কি থাকবে সামনে? অফলাইনেই তো হবে, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অফলাইনেই হয়, ঠিক আছে। জি। অনলাইনের বিষয়টা খুবই রেয়ার, সো এটাকে মাথায় রাখা যাবে না, আপনাকে ধরে নিতে হবে অফলাইনে। সেক্ষেত্রে কি প্রশ্নগুলি সামনে থাকবে কিনা? হ্যাঁ, আপনাকে তো কোশ্চেনের একটা পেপার দিবে, জি জি। জি, বুঝছেন কিনা। বুঝতে আপনি পারছি। গতদিন ক্লাসে ছিলেন? গতদিন না ভাই, আমার একটু এই কারণে গত ক্লাস করতে পারিনি। আচ্ছা, ওইটা থাকলে আরেকটু ক্লিয়ার হতেন। সেটা জি হচ্ছে ভাই। আপনার এখানে যেটা করবে তারা, সেটা হচ্ছে আপনাকে তারা একটা কোশ্চেন পেপার দিবে, ঠিক আছে। এক্সট্রা একটা পেপার দিবে, একটা পেন্সিল দিবে, এবং আপনাকে 1 মিনিট সময় দিবে এই কোশ্চেন গুলাকে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য, ঠিক আছে। এবং এবং ওই যে খালি যে পেপারটা দিবে, আপনি ওই পেপারে লিখতে পারবেন ওই 1 মিনিট, হচ্ছে পেন্সিলটা দিয়ে লিখতে পারবেন, নোট নিতে পারবেন, ওইখানে কি কি অ্যান্সার দিবেন সেগুলো লিখে নিতে পারবেন 1 মিনিটের মধ্যে। নিয়ে আপনি কথা বলার সময় এই কোশ্চেন আপনার সামনে থাকবে, আপনার নোট নিয়ে কোশ্চেন আপনি দেখে বলতে পারবেন, ঠিক আছে, সবই বলতে পারবেন, জি বুঝছেন কিনা। জি ভাই। জি ভাইয়া, ক্লিয়ার ওকে, ভাইয়া। জি। আর কার কোনো বিষয়? সাজিদ ভাই বুঝতে পারছেন কি অবস্থা বলেন তো? জি ভাই, আমি মোটামুটি বুঝতে পারছি। এটা কি মানে খুব বেশি কঠিন মনে হয় নাকি? এখানে কিন্তু মানে বিষয়টা এরকম যে আপনি আগে থেকে প্র্যাকটিস করলে
এক প্রকার নকলের মতোই আর কি, ঠিক আছে? আপনি আপনার ওইটাকে বলতে পারবেন আর কি, জাস্ট একটু আহ, মানে ট্রিক্স একটু করে ঘুরাই আপনি, বলতে হবে আর কি। হ্যাঁ একটু হ্যাঁ, ঘুরায় বলতে হবে আর কি, ঠিক আছে? জি ভাই। জি জি। আর অন্য যারা আছেন সবার কি অবস্থা? আশিক ভাই, আপনাকে মনে হয় ক্লাসে নিয়মিত দেখছি না, কি সমস্যা বলুন তো? আসসালামু আলাইকুম। জি ভাই, বলেন। আসসালাম ভাই, আপনাকে মনে হয় ক্লাসে নিয়মিত দেখতেছি না, কি অবস্থা? মাঝে দু একদিন ক্লাসে কি মিস হয়েছে? একদিন গ্যাপ দিয়েছে, আর হচ্ছে এখন ওই মূলত মেসে রান্না বান্না হয়নি তো, তো আমার খেয়াল ছিল না রান্না করতে, যে ক্লাসে একদিন অনুপস্থিত আচ্ছা, ছিলাম। একটু কষ্ট করে একটু মানে শুরু থেকে ক্লাসগুলো আরেকবার একটু দেখেন, হ্যাঁ, বুঝতে যদি সমস্যা হয়, ঠিক আছে? না, মোটামুটি বেসিক যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছেন, আলহামদুলিল্লাহ এর বেশিরভাগই আমার জানা আছে। ও আচ্ছা, আর গুড, সাথে সাথে দ্যাটস সাথে ফাইন। সাথে বেশ কিছু সাথে সাথে বেশ কিছু বিষয় নতুন জানছি, যাক আলহামদুলিল্লাহ জেনে ভালো লাগছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, গুড। ঠিক আছে, তাহলে তো মোটামুটি বুঝতে পারছেন নাকি জিনিসগুলা? জি, হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে, শুক্রিয়া। আর সবাই আশা করছি বুঝতে পারছেন, কারণ আমাদের ক্লাসগুলো যদি বুঝতে কোনোটা সমস্যা হয় তাহলে আপনি জাস্ট আর একবার একটু মানে ভিডিওটা দেখে নিলে আপনাদের জন্য সুবিধাজনক হয় আর কি, ঠিক আছে? আর যদি তারপরে বুঝতে না পারেন, আমি তো আছি, আমাকে যে কোনো সময় আপনারা নক দিতে পারবেন। আমি আমার সুবিধাজনক সময় আপনাদেরকে কল ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ, বা কোনো সমস্যা সরাসরি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং এটা যে শুধুমাত্র আপনাদের কোর্স চলাকালীন, নট লাইক দ্যাট, আপনি এক্সাম দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমার সাথে যে কোনো সমস্যা শেয়ার করতে পারবেন, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আশা করছি আহ, এই ক্লাসগুলো আপনাদের জন্য অনেক বেশি সহায়ক হবে। সো উইল মিট আওয়ার নেক্সট ক্লাস। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম।